الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم نے اسماء العدد کا پہلا حصہ شروع کیا تھا، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے عدد اصلی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے عدد کسری ہوتا ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ عدد وصفی یا ترتیبی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدد اصلی جو ہے وہ تناسب ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں اپنا تعداد ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے 3 کرسیاں، 4 کتابیں، اس طرح۔ اور جو عدد کسری ہے وہ تناسب ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایسے ایک شکل بھی بنا کے دکھائی تھی کہ اب یہ جو ہے یہ دیکھیں چوتھا حصہ اس طرح ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عدد کسری ہوتا ہے۔ اور پھر 1 2 3 4 5 جیسے گنتی ہوتی ہے، اس کو ہم کہیں گے عدد وصفی یا عدد ترتیبی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدد اصلی کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ مفرد 1 نمبر، اور دوسری قسم تھی مرکب، اور پھر تیسری قسم عقود، اور چوتھی قسم معطوف۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے الحمدللہ اس میں ہم نے پہلا جو ہے جو مرکب ہے وہ نہیں بلکہ جو مفرد ہے وہ دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ہے، 1 سے 9 تک کی جو اپنا 1 سے 10 تک کی جو گنتی ہے، 1 سے 10، یہ جو ہے مفرد کہلاتی ہے۔ اور پھر 100 کا جو ایک حصہ ہے، 100، یہ بھی مفرد ہوتا ہے، اس کو مئتن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح 1000 کا جو حصہ ہے، اس کو بھی الفن کہتے ہیں، اور یہ بھی مفرد آتا ہے، اکیلا لفظ، اکیلے ایک لفظ کے ذریعے سے جو ہے اس کا 1000 لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پھر جو ہے مفرد کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ پوری جو ہے پڑھی تھیں۔ تو آج ہم جو ہے مرکب سے شروع کریں گے، اور پھر عقود بھی پڑھیں گے۔ عقود کہتے ہیں دہائیوں کو، اور جو مرکب ہے نا وہ 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، یعنی 2 اسماء یا 2 الفاظ کے ساتھ مل کر ایک جو ہے مرکب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس گنتی کو ہم مرکب کہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں، جو روز کا روز سبق ہے اگر وہ اچھے طریقے سے تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں مرکب کیا ہے، 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتی ہے وہ مرکب کہلاتی ہے۔ جو 20 ہے وہ عقود میں سے ہے۔ عقود 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 تک کے یہ جو دہائیاں جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ عقود کہلاتے ہیں عربی میں۔ ٹھیک ہے، اور معطوف کون سے ہیں؟
जो दिहाइयों के दरमियान वाले जो गिनती है, जैसे 21 से लेकर 29 तक, फिर 31 से लेकर 40 अपना 39 तक, फिर 41 से लेकर 49 तक, इसी तरह 99 तक जो गिनती है उसको मातूफ गिनती कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम एक एक करके समझेंगे। ये कौन सी चीज हम समझ रहे हैं? अदद असली। अदद असली की हम चार किस्में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पहली किस्म हमने पढ़ी थी जो कि मुफरद कहलाती है। ठीक है। मैंने आपके सामने मुजक्कर की गिनती अलग लिखी थी, मुअन्नस की गिनती अलग लिखी थी। अब हम आज मुरक्कब पढ़ेंगे, तो फिर जो है उसको देखेंगे कि कैसे कैसे ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। बल्कि इसमें से एक दो शायद रह गए थे, वो मैं आपके सामने आखिर वाले लिख देता हूं। जो हमने ये, मैं यहाँ पे ही ऐसे कर लेता हूं। ये मुज़क्कर की गिनती और ये मुअन्नस की। ठीक हो गया। अब मुज़क्कर के अंदर मेरे ख्याल में 9 रह गया था। 9 तिस्उन। तिस्उन। ठीक है जी। तिस्उन। और मुअन्नस इसकी गिनती क्या होगी? तिसअतुन। तिसअतुन। इसी तरह उर्दू अपना जो 10 है, 10 को क्या कहते हैं अरबी में? अरबी में मुजक्कर के लिए आशारुन कहते हैं। आशारुन या आशरुन। आशरुन। इसी तरह जो मुअन्नस की है वो क्या है? आशरतुन। आशरतुन या आशरतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। आशरतुन ये दोनों मतलब आप लिख सकते हैं 10 के लिए। आशरुन मुजक्कर के लिए या आशरुन, और इसी तरह आशरातुन मुअन्नस के लिए या आशरातुन मुअन्नस के लिए। अच्छा, अब आप देखें आशरुन मुजक्कर के लिए, आशरातुन मुअन्नस के लिए। ये हमें पता है पहले से कि मुजक्कर हो तो उसको जब हम मुअन्नस बनाते हैं तो उसके साथ गोलता लगती है। तो ये हमारे लिए क्योंकि पहले से जाने पहचाने अल्फाज हैं, तो इस तरह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अब जब हम ये मुरक्कब की गिनती पढ़ेंगे ना, इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ आपके सामने आएगी चीज। तो वो हम जब देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि जो मुजक्कर वाले हैं ना, उसमें जो यानी दो दो लफ्जों से जो है एक एक गिनती बनेगी ना। जैसे अब 12 है, 13 है, 14 है, दो दो लफ्ज मिलेंगे और एक एक मुरक्कब बनेगा। ठीक है। तो इस तरह जो है फिर जो पहला लफ्ज होगा ना इसके अंदर, यानी 11 और 12 के अलावा 13 से जो शुरू होंगे ना, वो पहला लफ्ज मुअन्नस होगा और दूसरा लफ्ज मुजक्कर होगा। अब ये मुजक्कर वाली गिनती है, ये मैं अब आपके सामने रखता हूं। ये सारा मिटा के किसी ने इसकी तस्वीर बनानी हो तो बना लें। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, ये मैं मिटाने लगा हूं। चलें जी, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। मुजक्कर की गिनती अलग है, मुअन्नस की गिनती अलग है। अब हम 11 से शुरू कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये मुरक्कब बनाने लगे हैं।
मुज़क्कर, ओहो गलती हो गई, ठीक है जी। अच्छा मुअन्नस, अच्छा अब आप देखें अहद आशरा, अहद का मतलब एक, पहले पहले हमने क्या पढ़ा था, वाहिदुन, अहद को हमने वाहिद पढ़ा था। अब जब हम मुरक्कब बनाने लगे हैं तो सबसे पहले क्या है, अहादा, यानी मैं ये इधर से लिखता जाता हूं ना, गिनती, ये हो गया। तो अहदा आशरा, अहद का मतलब एक, ये आप लोगों ने इसको नोट करना है। अहदा, जिसको हमने पहले पहले जब इस मुफरत गिनती पढ़ी थी ना, वाहिद पढ़ा था, वाहिद, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, अहदा आशरा, आशरा, आशरा का मतलब 10, आशरा यानी 10, एक 11 हो गया ना, 10 एक, आशरा इसी तरह साथ चलेगा। अब देखें कितनी आसान है, हमें तो समझने की जरूरत है ना। 10 एक, फिर 10 दो, फिर 10 तीन, फिर 10 चार, 10 इसी तरह चलता रहेगा। अहदा अशरा, फिर देखें, अच्छा इसके लिए मुअन्नस का क्या होगा, इहदा अशरा, अहदा की बजाय इहदा हो जाएगा। बस ये चीजें थोड़ी सी हैं, इनको अगर इहदा को खोलें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं इहदा, दाल के ऊपर खड़ी जबर और उसके बाद या। तो अब आपको याद आ गया होगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो वो क्या होगा, हमने अलिफ मकसूरा के साथ मुअन्नस मैंने आपको अलामत एक बताई थी, कि मुअन्नस की 3 अलामात बताई थी ना, एक गोलता, और एक फिर जो है अलिफ मकसूरा, और एक अलिफ ममदूदा। तो यहाँ पे देखें अलिफ मकसूरा की जो है आपके सामने मिसाल आ गई है, तो ये भी मुअन्नस होगी। इहदा अशरतन, मुअन्नस के लिए अशरतन आएगा। अपना अशरतन भी कह सकते हैं और अशरतन भी कह सकते हैं, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, अशरतन, अशरतन, अशरता, ठीक हो गया जी। तो ये है इहदा आशरत, अपना आशरता, और वक्फ की सूरत में हम वैसे आशरह ही पढ़ेंगे। अच्छा अब आप देखें जी, दूसरी यानी 12 को हम क्या लिखते हैं, इस्ना आशरा, इस्नानी, देखें इस्नानी है ना, इस्नानी क्या था, इस्नानी, ये आपको नजर आ रहा है जो मैं इस्नानी लिख रहा हूं, ये जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये बोर्ड से बाहर हो। चले माशाल्लाह, ये जो मैं बाहर लिख रहा हूँ अगर ये भी समझ आ रहा है तो बस फिर बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इस्नानी, ये तो था 2 के लिए। अब जब हम इसको अपना 12 के लिए लिखेंगे फिर क्या होगा, इस्ना, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ एक चीज बाहर करके, इस ना, आगे क्या है, आशरा, आशरा, असल में क्या था, ये इतना नहीं था, नून इराबी गिर गई तो इतना बन गया, ठीक हो गया। तो ये है इस्ना आशरा, और आगे क्या होगा, इस्नता, मुअन्नस के लिए इस्नता, इस्नता आशरतन, अपना अशरता, ठीक हो गया। अब है जी
13. یہاں سے ایک چیز بدلے گی جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. اس کو رٹا لگانا چاہیں تو بے شک رٹا لگا لیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے اصل میں. اب یہ سلاسہ ہونا چاہیے، سلاسہ عشرہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ اب مؤنث ہو جائے گا. پہلا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہو جائے گا. سلاستا، سلاستا، سلاستا عشرہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ عشرہ تو اسی طرح ہے، ایک ہی ہے، لیکن شروع میں جو ہے جو لفظ لگا ہے یہ ثلاثہ کی بجائے ثلاثتا آیا ہے، جبکہ مؤنث کا کیا ہوگا؟ وہ مذکر لگے گا، ثلاث عشرتا. بس یہ تھوڑی سی جو تبدیلی آئی ہے یہ آپ نے، یہ عرب اسی طرح کرتے ہیں تو ہم نے بس ویسے پڑھنا ہے. کیوں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان چیزوں میں ہم نے نہیں جانا. ثلاثہ عشرہ، عشرتا. ٹھیک ہو گیا. 14. اب دیکھیں اس کی جگہ پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اربعن، اربعن. اور اپنا جو 3 تھا اس کے لیے ہم نے ثلاثن پڑھا تھا. ثلاثن. اور اب ہم 14 کے لیے اربعن ہے یعنی 4 کے لیے 14 جب ہم استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اربعتا. اربعتا عشرہ. عشرہ. اور پھر مؤنث کی گنتی اربع عشرتا، اربع. عشرتن. اب دیکھیں اربع مذکر ہے جبکہ اس کے بعد عشرتا اس کا مؤنث ہے. یہ سکون کی علامت ہے. اچھا جی 15 کے لیے 15 کے لیے خمسۃ عشرہ، جبکہ ہم ادھر کیا لکھیں گے؟ خمسن. خمسن 5 کے لیے. اس کو 15 کے لیے نا ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہ تو میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا جانا پہچانا جو لفظ ہے نا وہ سامنے آ جائے. خمسن، کیونکہ آپ نے یہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ یہ گنتی، یہ بھی آپ کے سامنے ہو. خمسن. اب مذکر کے لیے ہم نے خمسن پڑھا تھا اور مؤنث کے لیے خمسۃن. یہ مؤنث بنانا تو آپ کے لیے اب مشکل نہیں ہے الحمدللہ. اچھا اب آپ دیکھیں جب ہم اس کو 15 کے لیے پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ عشرہ اسی طرح رہے گا، اس سے پہلے ہم خمسطہ لکھیں گے. خمسطہ عشرہ. یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں بچپن میں ہم کہتے تھے. اب ہم اگر بچوں کو پڑھائیں نا اپنی گنتی تو لگتا ہے یار بھائی یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں، یہ بچوں کو آ ہی نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ جبکہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مشکل لگتی ہے بھائی بہت. حالانکہ جب آپ کو آ جائے گی آپ کو ایسے لگے گا کہ دوسرے بندے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ یہ تو بالکل ہی آسان چیز ہے. یہ تھوڑا سا ہے نا قواعد ہمارے سامنے آ گئے. اچھا جی جو ہے ہم نے ستن پڑھا تھا
6 کے لیے ستن. 16 کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ ستتا. ستتا. ستة عشرة. عشرة. میرے خیال میں اب مجھے تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی چاہیے. اچھا جی، خمسة عشرة اس کا کیا آئے گا؟ خمسة عشرة. خمسة عشرة. خمسة عشرة. عشرة. اچھا، اسی طرح 16 کے لیے ستة عشرة. سترہ. ایک منٹ، بٹن دب گیا غلط، دوبارہ اس کو مجھے سیٹ کرنا پڑے گا. چلیں جی، 17. یہاں پہ ہمارا تھا 7، یعنی 7. اور 17 کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ 17. 7 او 7 لکھنا تھا نا. عشرہ. اچھا جی، اسی طرح 17. 10. ایک اور 18 کا لکھ لیتے ہیں، پھر نیچے سے اور تبدیل کر لیں گے تھوڑا سا. اچھا جی، 8 کا ہم نے لکھا تھا 8. اصل میں ہوتا ہے 8، لیکن ہم اس کو 8 لکھیں گے. وہ مثال کے قواعد ہم نے پڑھے تھے، اور یہ مختلف قواعد جو پڑھے تھے نا، اس قاعدے کے تحت اس طرح آتا ہے. لیکن بہرحال 8 لفظ کیا بنے گا؟ 8. اور جب ہم اس کو 18 کے لیے لکھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 8. اپنی اصل شکل میں آ جائے گا پھر 8. 8. عشرة. اسی طرح جب ہم مؤنث کے لیے لکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ 18.
इसको बस आप याद कर लें, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही होगी इस एक लफ्ज को। समानिया क्यों आया है, इसकी फिर पूरी वो जो हमने गैर सही अफ़ाल पढ़े थे ना, उसकी पूरी फिर हमें मतलब साहब जरा वो इसकी तरकीब करनी पड़ जाएगी। तो आप बस जहन में रख लें कि यहाँ पे ये समानिन की बजाय समानिया आएगा। समानिया आशराता, अपना अशराता, आशरा की मेरी आदत बनी हुई है, लेकिन कहीं पे इसको आप आशरा वैसे पढ़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है क्या यहाँ पे आशरा। ठीक है जी। अब आपके सामने ये 18 हो गए। आगे हम जो है 19 का हिस्सा एक ही लिखना है हमने। नहीं, ये समानिया आएगा, ये जजम नहीं आएगा, समानिया ही होगा, इसको जजम नहीं समझना। अच्छा, एक हिस्सा रहता है 19 का, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको अगर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ओह, आशरा की बजाय आशरा आएगा। बस वो मेरी गलती है, ये आदत बनी हुई है मेरी। अच्छा जी, अब क्या है? समानिया आशराता। और 19वें के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख लेते हैं। ये है जी, तिस्आता आशरा जो है बनेगा, 19 लफ्ज लिख लेते हैं। तिस्आता, तिस्आता आशरा, आशरा। और मुअन्नस का तिस्आ आशराता। ठीक हो गया। तो अब आप देखें, इसमें 19 का जो 9 का हिस्सा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? तिसउन, मुजक्कर के लिए तिसउन। और देखें ऐसे, तिसउन। और मुअन्नस के लिए तिसअतुन। जबकि अब आपके सामने 19 तक आ गए। अच्छा, आगे है 20, फिर 20 के बाद 21। ये अब हम सारे देखते हैं, वो दिहाइयां शुरू हो रही हैं। यानी अब आपने दो चीजें पढ़ ली, एक तो मुफरद, मुफरद, उसके बाद आपने पढ़ लिया मुरक्कब। ठीक है। अब हमने उकूद पढ़ना है, और फिर और क्या पढ़ने हैं? मातूफ पढ़ने हैं। ठीक है, मातूफ की गिनती पढ़नी है और उकूद पढ़ने हैं। उकूद भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोशिश करते हैं क्या हो जाएंगे। हाँ नहीं, इसमें इसकी नस्ब जार दोनों लिखनी पड़ेगी, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी ने अगर इसको सेव करना है तो कर ले। जी, चलें जी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो भी आ जाएगी आपके पास, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने जैसे है ना 20 दहाइयाँ, इसका जो है हम इसको कहते हैं उकूद की गिनती। पहले मैं बल्कि लिख लूं यहाँ पे, उकूद। ठीक है जी, 20 दहाइयाँ। ठीक हो गया, 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, फिर 50,
پھر 60، اس کے بعد 70، اس کے بعد 80، اور اس کے بعد 90۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ رفع کی حالت میں الگ لکھے جاتے ہیں، نصب کی حالت میں الگ لکھے جاتے ہیں۔ رفع کی حالت ان کی، اور پھر آگے نصب کی حالت۔ رفع کی حالت میں جو 20 ہے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ 20، 20۔ اور نصب کی حالت میں یہی 20 جو ہے 20 ہو جائے گا۔ عشرین ہو جائے گا، نہیں بلکہ 20۔ نون کے اوپر زبر آ جائے گی۔ جب ہم پڑھیں گے تو عشرون، 20 کی بجائے 20 ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح 20 آئے گا یہاں پہ۔ یہ میں نے پڑھنے والی ہی کیفیت لکھ دی۔ اچھا جی، یہ 20 ہو گیا۔ اسی طرح 30 بھی عقود میں آتا ہے۔ 30 کو ہم کیا کریں گے؟ ثلاثہ کی بجائے ثلاثون، جمع آ گیا نا؟ سلا اب دیکھیں، ثلاثہ واحد ہے نا، ثلاثہ ثلاثانی، ٹھیک ہے؟ ثلاثون، لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ثلاثون، ثلاثون، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اس کی جو نصب یا جر آئے گی، نصب جر دونوں آئیں گے یہاں پہ، جر، ٹھیک ہے جی؟ ثلاثین، ثلاثین۔ اب نصب کی حالت میں بھی اسی ثلاثین کی شکل میں آئے گا، اور جر کی حالت میں بھی ثلاثین ہی آئے گا۔ 40 کو کیا کہیں گے جی؟ اربعن۔ دیکھیں ہم کیا پڑھتے تھے؟ اربعن۔ اب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اربعانی، اور جمع بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اربعون۔ یہ دیکھیں، اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے نا، انشاءاللہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ جب پڑھانے والے اساتذہ بتاتے بھی ہیں نا، سیدھا سیدھا اربعون بتا دیتے ہیں، جبکہ اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں تھوڑا سا، یہ ٹیکنیکل انداز میں بھی ہم بتا دیں اسٹوڈنٹس کو کہ اربعون اصل میں اربعون تھا، یعنی 4 کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اربعون پڑھا تھا نا۔ اس کا اگر تثنیہ بنائیں گے تو اربعانی بن جائے گا، یعنی دو دو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی جمع بنا دیں گے تو اربعون بن جائے گا، جس کو 40 کہتے ہیں۔ اور پھر اب آپ دیکھیں اس کی نصب جر کیا ہوگی؟ اربعین، اربعین، اور 50 کو خمسون۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں جی، ہاں بہت اچھا آپ نے یاد دلا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خمسون، خمسون، ٹھیک ہے جی؟ اصل میں کیا تھا؟ خمسن، اور تثنیہ بنائیں گے تو خمسانی، اور جمع بنائیں گے تو خمسونہ ہو جائے گا۔ خمسونہ کہتے ہیں 50 کو۔ اچھا، اور اس کی نصب یا جر؟ خمسینہ، خمسون،
सीना, और इसी तरह 60 को सित्तूना, असल में क्या था, सित्तुन, सित्तानी सित्तूना, सित्तूना और सित्तीना। सत्तर, सबऊना, सबईना, सबईना, सबईना। उसके बाद है जी 80, 80 को कहते हैं समानूना। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास टाइम खत्म होने लगा है। समानूना, समानूना, देखें, समानूना, और फिर नसब की हालत में समानीना। अच्छा जी, समानीना। और उसके बाद है जी तिसऊना, 90, तिसउन था ना। तिसऊना, और फिर आगे तिसईना, तिसईना। ठीक हो गया जी। आज का हमारा सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। तो कल हम इंशाल्लाह इससे आगे वाले जो होंगे वो पढ़ेंगे और इसको भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि दोहरा लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रफ़ा नसब जो है ना, ये चलें फिर भी हम देख लेंगे, थोड़ा सा एक दो लफ्ज पढ़ के हम लिख के जो है देख लेंगे। ठीक हो गया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।